إله وإلى الله إلهنا من إلهنا ونؤمن بالصلاة على محمد إمام الكل لخير شاملا إلهنا أعلم من جميعا وجاهنا لمن بينا وجه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا ارحم الراحمين. الفاتحه سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اهل بيته وازواجه وذريته وانصاره واصحابه واحبابه جميعا ثم الى ارواح كافه اولي المقربين مشارق الارض الى مغاربها برها خصوصا سيدنا مولانا وهجر الله من النساء سيدنا العظم في المقدم محمد بن علي بن علي وسيدنا عبد الرحمن السقاف واولاد اجمعين واصوله وفرج مسارة عليها بألمه وكافة أولي المقربين أهل البلدة أهل بالي دار السلام كلهم جميعا خصوصا صاحب الحارة الحبيب البركة عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي ومشايخه ومشايخه وأقراني أولاده وبناته وذريته ومتقدم هذا المشارة من المسلمين من العلماء والمصالح المقارب أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة ورسول من الجنة أن الله ثم إلى روح صاحب القصير الإمام بكر بن عبد العزيز الأكبر وصاحب الكتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي صاحب الكتاب فضل الإله ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة عماتنا عماتكم عمات المسلمين عامة ثم إلى أرواح المرحوم ذو القدر جيلاني بن أحمد أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته والدينا ولكم خاصة عماتنا عماتكم عمات المسلمين أجمعين عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلهم برحمته أن الله يدخل في قبورهم روح والريحان بشرف الشدر رضوان الله يعود علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات من فاتهم في الدين والدنيا والآخرة جالبة لكل خير دافئة لكل شر ونكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك وبك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حبابات hadirin hadirat ikhwan akhwati jamaah majelis taklim Kampung Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari yang penuh berkah ini, tepatnya di hari yang ke-11 malam ke-12 daripada bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan tenang, nyaman, tentram dan jauh dari bala dan musibah. Alhamdulillah. Kalau kita memperhatikan keadaan sekarang ya ikhwani, di negeri kita sendiri, bahkan di provinsi kita sendiri, banyak tempat-tempat yang mendapatkan bermacam-macam musibah. Ada yang seminggu banjir dah hilang-hilang, ada yang longsor,
ada lagi angin puting beliung, ada lagi banjir bandang, bermacam-macam musibah. Mereka mengalami hujan deras, kita mengalami juga. Mereka mengalami angin kencing, kita mengalami juga. Tapi alhamdulillah, apa yang datang kepada kita tidak menjadikan suatu yang menimbulkan suatu bala dan musibah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang datang dari Allah itu baik buat kita dan buat siapapun mereka mendapatkannya. Kullu ma ja' min indillah khair. Mudah-mudahan kita diberikan Allah sehat walafiat, dan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang berhajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang dapat musibah disabarkan, diikhlaskan, dan diangkat musibah dari mereka insyaallah. Dan kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari bala dan musibah, musibah agama, musibah dunia dan akhirat. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Melanjutkan kembali bacaan kitab Fathulillah bima yajibul abad lil maula. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan satu syair yang cukup panjang yang diberi judul dengan Fasl mimma yajibu alaikal qiyam bi amrih, yaitu nasihat dari Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi kepada kita sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap orang-orang yang hidup bersama kita dalam urusan agama mereka, terutama anak istri kita, saudara-saudari kita, bahkan termasuk orang tua kita, dan melebar yang juga punya hak terhadap kita di samping dengan jalan nasab, yaitu orang dekat dalam tempat seperti tetangga. Mereka adalah orang-orang yang paling pertama mendapatkan perhatian dari kita, terutama perhatian dalam urusan agama yang di sini ditekankan. Karena banyak manusia perhatian alhamdulillah, tapi urusan dunia, tak punya beras tinjuk beras, tak punya makanan tinjuk makanan, tak punya duit tinjuk duit. Baik, itu sesuatu yang penting, karena kita hidup di dunia membutuhkan itu. Tapi sedikit di antara kita yang memperhatikan urusan agama. Bahkan kita dapatkan seperti yang disampaikan oleh Habib Muhammad kemarin, banyak orang-orang tua, bapak atau suami sangat perhatian dengan urusan biologis yang sifatnya jasmani. Pakaian, makanan, minuman, kendaraan, fasilitas hidup dan macam-macam selalu diusahakan untuk dipenuhi. Bahkan bukan sekadar ado, tapi dengan yang bermerek, dengan yang bernilai berharga tinggi. Tapi perhatian terhadap urusan agama mereka tidak ada sama sekali, ataupun ada tapi sekedarnya saja. Padahal urusan akhirat itulah yang harus kita perhatikan. Di antaranya yang paling utama adalah masalah hal-hal yang diwajibkan Allah, seperti menutup aurat. Itu tanggung jawab kita. Kalau bini kita buka aurat, anak kita buka aurat. Hal-hal yang penting, yang paling penting di antara urusan solat. Benar tak solat anak istri kita? Solat bukan sekedar praktek solat, tapi kita semua paham solat itu ada syarat-syaratnya. Paham tak ini kita, anak istri kita, tentang masalah najasah, masalah wudu, masalah istinja, masalah nutup aurat juga dalam solat. Jangan sampai mereka tak tahu hal-hal yang membatalkan dalam solat. Semua hal yang diwajibkan Allah harus kita yakinkan kalau anak istri kita mereka paham. Terlepas memang alhamdulillah sudah paham dari sebelum menjadi istri kita, atau dia belum paham lalu kita memahamkannya. Kalaupun kita tak mampu, kata Habib Muhammad, maka carikan orang yang bisa memahamkan mereka, bisa mendatangkan guru, ustazah untuk istri dan anak putri kita datang ke rumah. Tak mampu, maka kita lepaskan mereka, izin ke mereka untuk belajar kepada guru-guru, ustazah, untuk mempelajari kebutuhan hajat agama seorang perempuan. Jangan sampai kita melarang mereka keluar, tapi kita tidak mendatangkan guru ke dalam. Dan ada lagi yang na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk dari kelompok keluarga seperti ini. Semua mereka lalai. Anak istri senang dimanjakan dengan dunia, dan mereka tidak peduli dengan urusan akhirat mereka, dan mereka tidak pernah menuntut dari suami dan orang tua mereka. Sementara suami pun ngerasa cukup bangga dan ngerasa bertanggung jawab dengan memberikan nafkah duniawi tanpa memperhatikan urusan akhirat. Nah ini na'udzubillah. Ketika di dunia tidak ada tuntutan dari anak kita, tapi di yaumil qiyamah tetap mereka bakal nuntut kita, nuntut seorang ayah atas kelalaiannya dalam memberikan perhatian urusan agama. Walaupun urusan dunia terpenuhi dengan super hebat.
Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah. Selesai sudah pembahasan itu, terakhir ditutup oleh beliau mengenai mak mano kalau seandainya beliau nyebutkan kemarin wa in yaqul inni biha amartu wa innani antarkiha zajartu wa innani agabtuhum bid-darabi lama atauhum min azimid dhanbi wa kitta fi hadimin la atma'u bal hum musiruna fa kaifa asna'u. Kalau engkau berkata ana sudah negor, ana sudah cegah, ana sudah marahi, bahkan ana sudah hukum, ana sudah embargo, dah anjuk jajan, dah anjuk makan lemak, dah ana izinkan pergi ke sana ke sini, sudah sampai batasan macam itu. Tapi balhum musiruna, tapi mereka terus berbuat kesalahan itu, berbuat dosa itu. Bahkan kita dicuekkan, tidak dipedulikan sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai suami. Yang kita dapatkan naudzubillah min dzalik, isi-isi yang durhaka, ya, ngecik ke suaminya, tak patuh, tak taat. Padahal suami sudah ngajarkan dengan baik, diajarkan dengan baik, diluruskan, bahkan dikeraskan dengan tegas sampai masuk hukuman, dipukul sudah, diembargo sudah kalau. Tapi balhum musirun fa kaifa asna'u, lalu engkau berkata aku sudah gini, sudah gitu, tapi mereka tidak mau berubah. Mereka masih nak cak itulah dia. Bahkan tambah kita keras, dia lebih keras lagi, misal. Fa kaifa asna'u, lalu apa yang aku gawikan? Apa yang aku perbuat? Maka beliau kemudian mengatakan jawabuhu alaika bil firaq. Ya, jawabnya kata Habib Muhammad, jawabnya kalau kau sudah ngasa, sudah galau, lah ditegur, lah dinasihati, lah ditegur, lah di embargo, lah di cut ini, tak boleh main HP, tak boleh keluar, tak boleh, malah nyerang balik dia, malah tambah kurang aja, tambah membangkang, dah kata main lagi sudah. Jadi nak mana lagi anak sudah. Maka kata Muhammad, jawabuhu alaika bil firaq. Kau pisah dirimu dengan mereka. Ya, pisah dalam makna boleh jadi kita pisah tempat beda dulu, tidak harus maaf bercerai. Walaupun pada puncaknya kalau memang bini tidak ada suatu titik kecahayaan kebaikan, ketaatan, maka istri seperti itu tidak manfaat untuk kita. Tidak manfaat. Bahkan anak pun maaf bukan berlebihan, ya. Walaupun kita insyaAllah tidak mempraktekannya. Diusir. Anak semayang idah, melanggar syariat Allah, tekak, berlakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, laki kita tegur, laki kita marahi, bahkan kita diajak bergulat, diajak bergocok misal, dilawannya, ditentangnya, maka na'udzubillah min dzalik. Yang ini sudah adu, musuh, sudah lepaskan. Fa jawabuhu alaika bil firaqi lil mumkini bai'in aw talaqi awit talaqi. Kalau itu hamba sahaya jual, kalau bini maaf, ya, tak nurut sama sekali, semayang tidak kalau macam tidak, sama kita tekak bantah, diajar baik tak mau, bergaul dengan orang tak baik, sudah tak ada bean. Nak sabar nanti, kalau tidak sabar silakan, tapi dosa dia masih tanggung jawab kita, ya. Kalau kita akhirnya mengalah, lalu kita sudah kalau coba masih tak berubah, jadi sudah anda tak tanggung jawab lagi. Oh tidak, selagi masih dalam ikatan kita, masih tanggung jawab kita, masih tanggung jawab kita. Kadang-kadang kita sudah negau, sudah cegah, sudah apa, ternyata tidak berhasil, bahkan mereka menyerang balik, hanya kita yang malah melemah. Lalu akhirnya kita adanya pembiaran, anda tak kuat lagi, anda tak sanggup lagi, kita kendaklah kamu, nak ngapu, kendaklah kamu urusan kamu sama Allah, kita. Apa memang sampai situ? Tidak. Seperti pertanyaan ini, fakih fa'asnau, apa lagi nak gawi ke sudah galau. Maka jawab di sini, jawabu alaika bil firaq, pisah. Jangan lagi berkumpul sama mereka, ya, tinggalkan mereka, jangan lagi kumpul mereka. Dalam makna firaq ini boleh jadi, ya maaf, kalau suami istri cerai ke, tidak ada kebaikan sama sekali, la dunia wala akhirat. Kalau anak usir, kalau hamba saya jual, kata beliau, wa ghairihim bil hajar wal i'rad liya lamu annaka ghair radin, agar mereka tahu, ya, kalau kita tidak ridha dengan perbuatan mereka. Fayan bagi hajar lahum fawasiluhu fahajruhum fillahi yujibus silah. Jangan sampai kita putus hubungan sama Allah gara-gara mempertahankan mereka. Mending kata Muhammad, putuskan hubungan sama mereka, tapi hubungan kita sama Allah yang kita jaga. Nah di sini ikhwan rahimakumullah, yang kemarin sudah sempat kami sampaikan mengenai anak dan istri, ya. Kalau ummahat, akhwat yang dengar di bawah, jangan berpikiran yang negatif, seakan-akan Al-Quran cuma membicarakan kalian. Adanya ayat ini, ya, menjadi suatu peringatan besar untuk antum wahai ummahat, antum wahai akhwat,
dan kita yang punya anak betina, yang punya berdoluh betina, jangan sampai menjadi seperti ini. Lalu masuk di sini kategori anak, yang disebut sini anak sama istri. Yang dikencam disebut sini ada 4 keadaan istri dan anak dalam Al-Quran disebutkan. Kali itu yang buruk tadi, kita berlindung dan menjaga jangan sampai diri kita sebagai anak atau kita punya anak menjadi kelompok yang seperti ini. Namun ada kelompok yang baiknya. Ada 4 keadaan disebutkan dalam Al-Quran tentang anak dan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam Al-Quran penjelasan tentang kondisi atau keadaan istri dan anak. Yang pertama disebutkan mereka yang ini indah. Kita berharap mudah-mudahan kita dapatkan istri yang soleha, anak yang soleh dan soleha. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ini yang kita berharap. Ya, jadilah engkau wahai seorang perempuan, seorang istri, mudah-mudahan menjadi bagian daripada doa ini. Ya, menjadi bagian dari doa ini kita berharap. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri-istri dan keturunan-keturunan yang mana bagaimana qurrata ayun, yang menyenangkan hati, menggembirakan hati, yang salehah, yang soleh dan soleha untuk anak-anak. Itu yang kita berharap dan minta kepada Allah. Doa ini ikhwan memang sangat patut, sangat pantas kita baca bagi yang sudah berkeluarga. Namun yang belum berkeluarga boleh-boleh baik. Ya, itu menjadi doa pancingan yang kelak akan diwujudkan Allah setelah anda berkeluarga. Jadi bukan tak boleh kalau ada budak bujang baca doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Oi, kan bini belum? Anak belum, doa itu boleh, tabungan doa. Tabungan doa kaget kalau kita, dan ini juga pancingan berarti bakal berbini. Kalau inti kajian doa ini diijabah Allah, berarti kau kita bakal berbini. Bahkan berbini bakal punya anak insya Allah. Nah, terlebih lagi kita yang sudah punya anak keturunan atau sudah menikah belum punya anak, insya Allah dengan doa ini Allah akan berikan kita keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang menyenangkan hati, menggembirakan hati. Tidak kita melihat mereka kecuali hati kita senang, tidak mendengar kabar tentang mereka kecuali kita gembira. Ketika kita sedih mereka bisa menyenangkan kita, ketika kita gundah gulana menghadapi masalah kehidupan mereka bisa menenangkan kita. Tak terjenguk mereka menentang Allah, yang terjenguk apa kata mereka sedang beribadah, taat, melakukan hal-hal yang baik, yang positif. Wallah nikmat. Ya. Kadang-kadang kita juga ada macam ya Allah lemaknya sebulan tu. Bini soleha, anak soleh-soleh kalau. Oh betua kalau aku punya macam itu. Bini aku, ya Allah. Anak aku, astagfirullah. Itu yang pertama. Kita minta sama Allah. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Itu yang menjadi suatu kegembiraan buat hati kita, penyenang hati kita, mengembanggakan kita di dunia, di badan dan akhirat. Itu yang pertama, itu yang paling indah. Yang kedua, ini kebanyakan kita ngalaminya. Ya. Apa itu? Zinatul hayatid dunia. Anak itu sebagai penggembira hati kita sebatas di dunia. Mulai punya anak, lucu, cantik, molek, punya bini cantik, belaga, ya, sehat, cerdas, membuat kita kadang-kadang jadi bangga, jadi senang, sampai kita lupa sama Allah. Kadang-kadang yang seperti ini sampai kita lupa sama wong tua, sampai lupa sama wong ada sekitar kita. Kita ngasuh senang, bangga punya anak, bini cantik, sehat, molek, pintar, cerdas pula. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasihat buat kita gala-gala. Ya. Hati-hati ikhwan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan pernah berbangga hati karena punya anak sekian, wong lain belum punya anak. Anak kita sehat, anak wong tak sehat, anak kita cerdas, anak wong tak cerdas. Lalu muncul kita ngaso, seakan-akan ini gawe aku, hasil aku. Lah, Allah yang nunjuk. Ya, yang nunjuk anak kita jadi cerdas, pintar, molek, belagak, manis, sehat, afiat Allah. Kullu minallah. Kata kita dari kita nyetaknya itu Allah yang ngenjuk. Ketika Allah ngenjuk kita sebaliknya punya anak, maaf ada kekurangan fisik, kekurangan akal, ya itu kita terima. Itu pemberian dari Allah. Nah kadang-kadang orang ini terlalu ngatur, pengen ngatur dewek, pengen punya anak nak model macam itu. Kalau datang ke ustaz, ke habib, bib doa ke bib, pengen punya anak lanang bib, aku bib, no ngatur.
pengen punya anak lanang, pengen punya anak betina. Ya, sudahlah, apa yang Allah tunjuk itu yang terbaik. Apa tak boleh minta? Boleh. Cuma yang macam ini adab yang paling cantik, paling indah, jangan. Karena apalagi kalau orang sudah termotivasi, pengen punya anak lanang, anak dapatkan itu. Atau sahibi itu begitu bininya baru hamil berapa bulan, dia saking pengen punya anak, belum 2 SG, belum tahu lah anak yang betina. Dia langsung beli ke baju budak lanang galau. Dibelinya baju budak lanang galau. Pas sudah pacak USG-nya, kebetulan doktor ni salah jingok, uji doktor lanang, tambah lagi senang dia. Begitu detik tinggal sebulan nak kelahiran, USG lagi, uji doktor, betina, oh ini dokter lain lagi. Dokter ni kan diagnosanya kadang-kadang salah, alat pun kadang-kadang salah. Pas dengar betina, terlesu. Tak lagi ngosok perut bini, tak lagi minta doa ke kiai. Ngapa anak sudah tak diharapkan sebelum lahir? Apa dia sudah pengen punya anak lanang, tahu tunjuk betina. Begitu lahir pun biasa dah kata gembira, kata kesenangan. Dia tak tahu barangkali betina ini bakal dapat seorang suami yang soleh, tajir pula, belagak pula. Oh, ya kita tak tahu. Kalau boleh ngatur. Nah, Allah yaqul fil Quran al-Azim, Allah berkata dalam Quran tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu hiburan dunia. Zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia. Memang masya-Allah jujur ikhwan, kalau kita punya anak habis mandi sore-sore, belagak sehat, kita ajak berjalan, bangga kita. Anak kita pintar, kadang-kadang maaf naudzubillah diekspos di Facebook, di YouTube, anak pacak macam ini, pacak macam itu, hati-hati kena ain lagi. Kena ain tu tak langsung nyingok lewat HP pacak lagi. Ya, bukan canggih urusan di HP. Ain pun tembus lewat HP. Karena ain itu ucapan, bisa nyingok foto, oh cantik ni budak ni. Alang kecerdasnya budak ini, alang kepintarnya. Tak berzikir, tak bertasbih ngucap ini. Sakit. Pintar ngoceh, umur baru setahun setengah, ngoceh lah lancar. Entah kena ain, tak baca ngomong lagi dia. Jangan pula nak ekspos anak kita pintar, anak kita cantik, anak kita belagak. Sudahlah, jago. Kalau ni Allah cantik belagakmu ni bagus, alhamdulillah, nikmat Allah. Jago, ini fitnah makan. Anak kita betina cantik bakal jadi fitnah. Tak baca kita nyagonya kelebu. Na'udzubillah. Kecerdasan anak kalau kita bisa mengarahkannya, bisa jadi suatu musibah. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak dan harta. Itu zaman jahiliyah dulu memang kebanggaan mereka harta dengan anak. Bahkan orang jahiliyah paling bangga kalau punya anak sekian, anak banyak, oh paling bangga dia. Paling bangga, apalagi lanang tino dikucilkannya. Bahkan tidak sedikit kita dengar dalam sejarah jahiliyah mereka bunuh. Kalau sudah anak lanang tu bangga, bapak jalan di depan, anak lanang 5 kanan kiri, 5 10 dengan megang tombak, megang panah, diajak berburu, diajak berperang, dia wah bangga dia orang jahiliyah itu. Ya, dengan anak, dengan harta. La ilaha illallah. Tapi Allah mengatakan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tapi yang hakikat, ya, anak tadi yang kadang membuat kita jadi lupa, maaf, menjadi hijab kita dengan orang tua. Ya, membuat kita hati kita terbelah. Mau tak mau, sudah tabiatul insan ikhwan. Tak baca dipungkiri sudah. Ya, Allah sudah ciptakan. Begitu kita punya anak, pasti naluri kita condong kepada anak. Berbagi tak baca. Orang tua juga tak baca untuk mencegah itu. Sudah tabiatul insan, yang jibilatul insan yang Allah ciptakan. Ketika kita punya anak, kita akan cinta, kita akan perhatian. Tanpa kita sadar kadang-kadang mengurangi jatah perhatian kita kepada orang tua. Orang tua tolong maklumi, jangan model cemburu. Model, oi kau semenjak punya anak tak noleh lagi ke? Kepada noleh masih, cuma aja kadang punya anak, punya bini, ngewang anak, ngewang bini dulu, nyangga budak, bini baru operasi pula misalnya. Wajar umi yang terlalu sautenan je kita ni. Jadi kenyang. Kesianlah anak kita makan sumpah akhirnya. Itu sudah jibilatul insan. Ya, yang penting jangan sampai naudzubillah kita lupa nian melupakan orang tua kita gara-gara anak tadi. Membagi jatah yang sudah kita berikan kepada kita ambil untuk anak kita. Nah, itu yang kita tidak diperbolehkan. Ya, kalau namanya waktu terbelah itu sudah tidak bisa kita hindari. Walaupun ada kisah-kisah orang-orang soleh yang mereka benar-benar bisa melupakan anak bini mereka, melepaskan untuk murni untuk orang tuanya, memang ada, tapi itu tidak banyak orang.
Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Bakal hilang, bakal berkurang, bakal berubah, ya. Boleh jadi anak kita nasallallahu alaihi wasallam atau harta kita ada satu kejadian insiden apa, tiba-tiba sakit, cacat segala macam, sudah hilang rasa bangga kita terhadap anak tadi. Apalagi naudzubillah kalau sudah terkenal fitnah, narkoba, ya, perbuatan-perbuatan kotor lainnya. Hati-hati. Jangan terlalu bangga dengan kecerdasan anak, kepandaian anak, ya. Walaupun minta maaf, kepandaian kecerdasan itu menonjol dalam segi agama. Misal, anak kami sudah hafal sekian juz, bagus sekian bulan sudah hafal sekian juz, ya. Ceramah tampil bagus. Itu memang bagus, nikmat dari Allah, tapi jangan pula membuat kita jadi lupa diri, jangan jadi sombong, jangan pula berambok. Hati-hati kena ain, naudzubillah min dzalik, dan membuat orang hasud. Ainul hasid itu bahaya, ikhwani. Nah, ini bahaya yang membuat kita lalai sama Allah karena anak tadi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Yang ketiga, nah ini yang berat. Anak jadi fitnah. Apa maksud fitnah? Sumber malapetaka, sumber keributan, sumber permasalahan buat kita. Yaqulullah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajran azim. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah fitnah, cobaan. Anak kita tunjuk ini, berapa banyak kasus di negeri kita nih, gara-gara anak masuk penjara bapaknya, ya, gara-gara anak berambut harta, gara-gara anak belagu, gara-gara anak berbuat dolim sama orang lain, bapak ditarik, emak diseret, kena kasus gara-gara anak, jadi fitnah. Gara-gara anak itu tadi, kita akhirnya menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Gara-gara demi anak tadi, hanya kita tahan membuat kezaliman kepada orang lain, fitnah. Anak ribut sama si fulan, anak masuk penjara, anak main kena narkoba, anak kena ini kena itu, macam-macam. Kita yang tidak berbuat, anak kita yang berbuat. Banyak, naudzubillah. Ya, anak makan sumpah orang kampung, nakalnya ada di anak kita dah baca ngomong lagi sudah. Naudzubillah. Wa'lamu anna amwalakum, harta juga sama. Harta menjadi fitnah. Banyak kebanyakan manusia yang mendapatkan harta itu menjadi fitnah buat mereka, membuat mereka lupa sama Allah, lupa sama orang tua, lupa sama sanak saudara, menjebak mereka ke dalam kemaksiatan, menjebak mereka dalam kemungkaran, menjebak mereka dalam kedzaliman. Itu fitnah kalau ikhwan. Ya, itu semuanya fitnah. Gara-gara anak kita ribut sama wong, gara-gara anak kita harus mengeluarkan duit banyak. Gawe anak kita kan, yang kita tidak mampu mendidiknya, yang kita biarkan mereka lepas bebas sehingga akhirnya kita yang menanggung resiko. Na'udzubillah. Yang keempat, ini berat parah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, apa nih yang keempat ni? Adu, musuh. Kalau tadi anak kita punya gawe buruk di luar, bukan sama kita nantangnya. Dia berbuat buruk, kita yang kena tergeret. Kita yang semua ke duit nebus dia, kita yang ngobati dia, kita duit ngobati anak wong yang dicelaka oleh anak kita. Fitnah macam-macam. Ya, macam-macam. Penjolnya lain yang dia yang minjam habis ke duit berjudi, kita yang kena tuntut melunasi bayaran judi dia, penjol segala macam. Dia tidak langsung secara fisik melawan kita, tapi membuat masalah demi masalah. Sampai kita laki bini ribut gara-gara anak tadi. Banyak yang seperti itu. Nah, yang keempat, adu, musuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu min azwajikum, sebagian, tak galau-galau. Min azwajikum wa auladikum, sebagian daripada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu aduun lakum, musuh buat kita. Di dunia bermusuh, di akhirat jadi musuh lebih besar lagi. Yang model macam mana? Seperti yang disampaikan oleh Muhammad kemarin. Ya,
lah kita arahkan ngelawan, kita arahkan tekak bantah. Bahkan ketika kita nyegah dia, kita emosi ngangkat suara, dia ngangkat suara lebih besar dari kita. Kita negara bini kita dengan 3 patah kata, dia 30 kata patah. Oh, cemet inya kita. Bahkan nyinggung bawa dengan orang tua kita. Dah musuh ini. Suruh semayang, tak usah aku. Ya, usah ebok kau sana. No, ebok kita gawat-gawat. Ya, anak kita lah cak itu pula. Jadi musuh. Bukan cuma membuat malu kita di hadapan umat, di hadapan manusia dengan gawe-gawe bini anak kita. Ada banyak ikhwan. Bukan cerita sinetron ikhwan. Ini ada ni kan, sinetron tu digawat dari kejadian. Sampai kita nak balik ke kampung tu, nak balik ni, rumah kita di kampung ni, nak balik tu berat, balik apa tidak ni. Kenapa? Pasti ribut di rumah. Kalau sudah ribut, tetangga juga tahu kalau. Malas sepele kadang-kadang. Banyak tuntut, banyak kendak. Tak paham, kalau dipaham kalau kita tak punya duit. Pokoknya tahunya ada. Tahunya pacak. Pokoknya nak sama cak wong. Anak kita lah cak itu juga. Suruh gawe baik, tak galak. Suruh gawe benar, tak galak. Gawe buruk, Masya Allah. Belum lagi gawe yang membuat fitnah, ada juga. Ya. Ngawi kini gawe sampai pun tahu kalau ketemu kita, ya Allah. Mamang kita marai kita, misan kita nguyuk-nguyuk kita, gagal anak bini kita. Tetangga lah cak itu pula. Sampai kita di lingkungan kawan pun, berkawan pun agak mengucilkan kita gara-gara anak bini. Wah, inilah sudah ma'udzubillah. Adu, musuh. La ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yang pertama tadi tentang qurratu ain. Ya ayyuhalladzina amanu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di surah Al-Furqan ayat 74. Barangkali kalau ada yang nak nyarinya. Surah Al-Furqan ayat 74. Kemudian anak sebagai pembuat kita lalai, lupa. Karena dia menghibur, membuat kita terbuai, terlalaikan. Anak dan juga harta. Itu al-mal wal banu zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Surah Al-Kahfi ayat 46. Surah Al-Kahfi ayat 46. Kemudian fitnah yang sumber jadi keributan, sumber kita jadi malu, sumber kita jadi dapat macam-macam masyakil gara-gara anak. Tidak membawa sesuatu kebanggaan, bahkan memalukan kita, membuat kita bingung, membuat kita hidup tak nyaman. Anak kita laki bini jadi ribut. Harta dan anak menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Surah Al-Anfal ayat 28. Dan yang terakhir tadi adu. Surah At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. La ilaha illallah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Baik ikhwan. Kita lanjutkan membaca nasihat dari beliau. Syair yang terakhir yang beliau tuliskan. Sebelum nanti beliau akan tutup kitab ini dengan khulasah nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Fasal fi amr bil ma'ruf. Ini sebenarnya sudah beliau angkat kemarin, yang beliau tekankan lagi karena ini sangat penting. Fasal menjelaskan kepada kita untuk agar kita melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, berbuat, mengajak orang kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala nadhim bismillahirrahmanirrahim wa nasihillah faqum bihujjatihi bainal wara wad'u ila mahajjatihi bil hali wal amwali wal aqwali fi sa'ir al-awqati wal ahwali waj'al biha shughlaka wa ihtimamaka walau tawwat washtaghraqat ayyamak fala tuqassir sa'atan fi da'watin fa innaha fi ad-din aqwal urwati وإنها في هذه الأعوام مفروض على الأنام إذ غربات الدين بها قد شملت وافترض الإسلام فيها كملت حتى لقد خيف انتماس الدين مع انتفاء سرج اليقين فلم يكن أوجب من إحياء ميت الهدى شيء بلا امتراء
wa dzaka amrun lam yakun fihi sa'ah aslan li kulli mu'minin an yad'ah bal yalzamu istighraqu kullu juhdin fihi ma istighraqi kulli wujudin kullu ala maqdurihi ma amkanah min ghairi taqsirin wala mudahanah. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, kita baru baca separuh, insyaallah kita lanjut ya. Beliau mengatakan wa nasihillahi faqum bihujjatihi bainal wara wad'u ila mahajjati bil hal wal amwal wal aqwal. Wahai orang-orang, wahai saudara-saudaraku, katanya, bangunlah kalian untuk memberikan nasihat. Ikhwan, kesempurnaan Islam seorang itu dengan watawasau bil haq, watawasau bil haq, watawasau bil mar. Kalau tidak, kita termasuk orang yang merugi. Walaupun kita mukmin beramal soleh. Wal asr, innal insana lafi khusr. Seluruh manusia itu merugi, kata Allah. Semua manusia. Illa alladhina wong mukmin. Yang kafir berarti tetap merugi, walaupun dia beruntung di dunia, di akhirat pasti merugi. Yang beruntung wong mukmin. Illa alladhina amanu, dah selesai, wong mukmin masih merugi juga. Wa amilus salihat, harus beramal soleh. Mukmin tidak beramal soleh pasti akan merugi. Apakah cukup dengan beramal soleh? Ada yang majlis, pergi salat jamaah, zikir, puasa sunnah, tahajud, qiyamul lail, ngejus Quran sekian banyak, ngejus sekian banyak, tidak cukup, masih merugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawah itu baru sempurna, dan dia saling menasihati. Nasihati orang yang salah, dinasihati ketika dia salah. Menasihati, kalau kita ngasuh aman, nyaman, ngasuh bahkan jadi orang baik tanpa kita ngajak orang dalam kebaikan, la wallah belum sempurna. Illa alladzina amanu wa aminus salihat, stop, enggak. Wa tawassaw bil haq. Gom, bangun, kata beliau, dengan membawa hujjah, artinya membawa apa yang datang dari Allah dan Rasul. Sampaikan kepada mereka yang tak tahu atau tahu tapi lupa, atau yang pura-pura tak tahu, melanggar syariat Allah, meninggalkan kewajiban Allah. Nasihati mereka dengan apa? Bil hali wal amwali wal aqwali. Dengan apa dakwah itu? Dengan hal, dengan tingkah laku, sikap, perbuatan, akhlak. Itu bil hal. Bahkan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisanul hal, kata ulama, dengan memberikan contoh langsung dalam kebaikan. Kita ngajar anak bini kita di rumah salat duha, kita dewek praktekkan salat duha di rumah. Kita ngajar anak kita biar habis makan tu beringkes, kita dewek bantu bini kita beringkes. Kita ngajar anak kita jangan teriak-teriak, kita dewek ngomong lemah lembut di dalam rumah tangga. Ini bil lisanil hal. Ngajarkan langsung dengan praktek beramal. Ngajar yang sedekah, anak kita ajak sedekah, jangan pelik, kita dewek nunjuk kepada anak kita sedekah. Pokoknya semua perbuatan baik kita yang duluan ngamal ke anak bini kita, keluarga kita, siapapun yang kita ingin melihat, menyaksikan, kita lakukan ibtigha mardatillah wa qurbi thawabi, bukan berharap pujian manusia, mengharap ridha Allah dan Rasul. Ngajak orang jangan berbuat suatu keburukan, kemungkaran, yang makruh, apalagi yang haram, kita dewek sudah ninggalkannya sebelum kita ngajak orang meninggalkan perbuatan tersebut. Nah, ini yang paling abdul, lisanul hal. Ya, dikatakan lisan hal, ada yang mengatakan afsah, ada yang mengatakan afdal, sama beh. Min lisanil maqal, lebih hebat daripada ucapan. Kita belajar kalau sekadar belajar teori tanpa praktek, nah, begitu dipraktekkan akan lebih nyerap, akan lebih terekam. Kita ngajar yang sopan santun, sambung tua, kita dewek sambung tua, salaman ngencot. Ya. Tak pakai senyum. Sikap tingkah laku kita tak menunjukkan kalau kita muliakan tua. Ya mak mana? Bahkan naudzubillah, orang seperti itu kabura maqtan indallah, Allah akan menemurka kepada orang siapa? Ya gulun wa la yaf'alun, dia merentahkan orang ngomong tapi dia tidak ngamalkan. Nah, bahkan dikatakan oleh orang-orang zaman kita, hadlanal mithal, wahid minal mithal wala tu'tilna kathir minal aqwal. Berikan kami contoh sikap untuk jadi guru, untuk jadi panutan kami. Kami tidak perlu banyak ocehan, kami tidak perlu banyak peraturan, tidak perlu banyak omongan. Harus ini harus panjang peraturan. Tapi tak kata contoh. Kami ini butuh contoh yang menjelaskan kepada kami, mengajar kami, inilah cara yang baik. Yang jadi contoh dalam gerak-gerik sikap tingkah laku tadi. Ya, sosok guru, sosok seorang ketua, seorang pemimpin, seorang abah, seorang yang dituakan memberikan contoh. Sebelum maghrib, ya, sampai wong kampung tu tahu kalau sudah si fulan keluar dari rumah nak kelanggar berarti jam 6 kurang sepapat atau sepapat jam lagi sebelum tahu sampai. Ya, di pasar Lemabang tu kami punya kawan, saya itulah
Ada sosok sikut habaib jualan di pasar Mabang. Wong toko tu tahu kalau nak pakai Zuhur. Apa? Dengan dia lewat depan toko-toko, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dah ngomong, oi, semayang, Zuhur. Tidak. Dia lewat mengucap Assalamualaikum. Wong langsung nyok jam kalau, oi, Zuhur dikit lagi. Ini lisanul hal. Tajam, tak boleh ngomong. Kasil magol, oi, payu, semayang, Zuhur, tutup lalu, kaget lah kamu. Dunia terus. Tak banyak cerita dia. Jangan nunjuk. Sehingga orang hafal benar. Kalau sudah jam sekian, bahkan ada juga yang solat duha. Kalau sudah jam sekian, orang tadi ke masjid. Betulan toko dia tak jadi di masjid. Orang tahu, oh ini jam 9.30, paling lambat jam 10. Apa? Orang itu biasa. Kalau sudah jam 10, jam 9 ke masjid solat duha. Wahakadha. Ya. Nah, lisanul hal. Ngajar anak kita baca Quran kamu. Kita deh baca HP tu sudah baca Quran. Tak bisa. Ya, lisanul hal. Bil hali wal amwali wal agwal, ya, dan dengan harta, berdakwah dengan harta. Apa yang kita bisa lakukan? Ya bantu orang-orang yang berdakwah itu, ya kawan, bantu mereka. Jadilah kita berkhidmat kepada orang yang berkhidmah kepada Allah dan Rasul. Berkhidmahlah kepada orang yang berkhidmah kepada Allah dan Rasul. Jadi apa dia kawan, sekarang musim panas, masya Allah. Oh, majlis kita ni kurang kipas angin. Pakai siapa pengurus masjid, siapa yang punya majlis ini, rumah siapa ni? Dia tahu kami terang-terangan tak apa-apa. Ya, nak diam-diam boleh juga. Kirim ke kipas angin. Cuma jangan salah. Kadang ngenjuk kipas angin belagak, bahkan ngenjuk AC pula. Tidak ngenjuk pulsa. Ada macam itu. Uang ngirimkan mesin sedot debu ni, kelanggar apa ya? Vakum ya. Sedang baik itu kan. Sedotan listriknya. Dia ngasuh Masya Allah, ngenjur, dia memang Masya Allah. Tapi dia lupa, biasa langgar ini, masjid ini, bayar listrik paling tengah 2 sebulan. Entah ada vakum 300. Ngenjur bersertaan tiap bulan. Ya harus macam itu kawan. Jadi sempurna. Ngenjur bantuan tu jangan tanggung. Ngenjur barang canggih tapi kita tak ngenjur untuk kebutuhan barang tersebut. Wahakadha. Bil amwal, bantu majlis taklim, pesantren, sosok ustaz-ustaz yang Masya Allah mereka tadi itu mungkin kita juga tak katik gawian, tak nyari duit, tapi kita perhatikan dia siang, malam, pagi, sore berdakwah-dakwah. Bantu mereka, perhatikan, maka Allah akan perhatikan. Cukup ini sebab itu berkhidmah kepada Allah dan Rasul. Melok kita. Ya, bahkan sahabat Rasulullah itu memuliakan beberapa hewan-hewan yang dulu khidmah sama Nabi. Setelah Rasulullah wafat, itu hewan tetap dimuliakan oleh sahabat. Sampai hewan itu sudah sebe, nyokot rumput tak pacak, ditetak ke ditumbuk halus oleh sahabat, dinjuk makan, dimandikan, dijago itu terus. Ngapa? Ini mantan khadimnya Rasulullah, dulu pernah berkhidmah kepada Rasulullah. Sampai sekarang kita pun kalau dapat orang tua-tua, ini dulu Masya Allah tukang megang kitab Habib Fulan, ini dulu tukang megang kunci musola Habib Fulan, Kiai Fulan. Jadi keberkahan, ya, jadi kita takdim kepada dia. Nah, dengan harta, ya dengan harta wal amwal, wal agwal, dan juga dengan ucapan. Jadi ucapan itu banyak ulama letakkan di belakang. Ya, lisanul hal, lisanul magol, lisanul hal, wal amwal, wal agwal. Ya, kita perhatikan ya kawan yang punya duit lebih, ya. Atau kita tak punya duit tapi kita lihat ada orang-orang yang butuh untuk dakwah, untuk belajar, untuk pesantren, untuk ya Masya Allah, minta maaf. Kadang-kadang model-model rumah yang didik anak-anak kita yang sebelum masuk ke pesantren ini, macam Al-Kautsar, Haromen, ya Aididiyah, mana lagi di Subang ini banyak. Subang sono ada Darul Inan, ada Ba'alawi, ada lagi macam-macam banyak. Kadang-kadang maaf, mereka itu untuk ngenjuk gaji ustaznya, tapi kadang-kadang terseok-seok. Terseok-seok. Kenapa? Nak budak ini bayaran paling 10.000 sebulan. 10.000 sebulan. Nak ngenjuk ustaz-ustaznya kadang-kadang lillahi ta'ala be ustaz. Ya, datang aja. Nah, kita nunjuk lebih. Kita perhatikan. Tak pacak tiap bulan, tak pacak tiap minggu, minimal. Kapan ada momen mereka butuh? Pas nak lebaran. Nitip sedus isi 20 sewet untuk ustaz-ustaz yang ngajar di sini. Jadilah ada perhatian, ada iktina. Ya, bahkan ya Masya Allah tabaraka, karena ada beberapa seorang itu yang dia sengaja pakainya masjid, pakainya musola, pakainya madrasah yang di situ juga makmur dengan ibadah. Apa yang dipakainya pengurus masjid? Mano apa namanya rekening listrik kamu, mano rekening banyu kamu, dimbeknya, dibayarinnya tiap bulan.
Wong dak kati beban lagi, apalagi musola ikhwan. Kalau masjid ada income, kalau musola ada kati. Yang mayarnya paling haji fulan, habib fulan. Hakadha. Taib ikhwan rahimakumullah. Bil hali wal amwali wal aqwali fi sa'ir al awqati wal ahwali. Di setiap saat dan setiap waktu, kapanpun ya antum di pasar dengan cara antum di pasar, yang kuliah dengan cara antum ketika kuliah. Ya, kalau kami mungkin ustaz membuka majelisnya di Ulanggar, di masjid, di majlis taklim. Mungkin kami tidak tersentuh untuk terjun ke pabrik-pabrik, ya, ke petani, ke apa namanya tadi, mall, toko-toko, pedagang-pedagang pasar. Ya, antum memanjang tangan, ya, melakukan dakwah dengan segala yang kita bisa mampu. Waj'al biha syughlaka wa ihtimamaka walau tawwat wastaghragat ayyamak. Dan jadikanlah kesibukanmu adalah berdakwah. Maaf ya, berdakwah tidak harus dengan cara yang seperti kami lakukan, ya, dipanggil ustaz, ngajar, buka kitab, ya, baligh anni walau ya, banyak ikhwan di pasar tu yang kamu saksikan wuduk tak becus, wuduk tak benar, aurat masih terbuka, sampaikan nasihati, atau dalam bentuk tulisan, ya, atau sekarang masya Allah antum punya media digunakan menyampaikan hal-hal yang baik. Ya, macam sekarang nih, ya, sering kami sampaikan juga di grup di PSM. Ingat kawan, jangan terlambat sholat Jumat. Jumat sekarang jam 12 kurang 13, 12 kurang 12, 11.48. Kita masih nyantai. Kami ni khotib bingung. No, kau baru 20 manusianya. Yang lain masih di luar, masih nyantai kalau. Nah, bikin, ya, tulisan atau ya, kreatif antum sekarang, masya Allah, pacak dibuat galau minagi ya. Inti pacak buat apa pun yang baik positif, ingatkan dengan bahasa gaul, silakan lo jadilah dulu makan tu mayang Jumat 11.20, 11 lewat 5 lewat 48. Kalau tak faham 12.12 njuk tahu, ya, njuk tahu. Malu ngomong ke kondangan takut terlambat, ngadap Allah tak malu terlambat. Ingatkan dengan bahasa kita bisa, ingatkan. Itu sudah jadi pahala, itu juga termasuk dakwah. Dia punya kendaraan mobil, bikin tulisan apa yang bisa mengingatkan uang. Ada satu poin yang mereka bisa dapat, apalagi mobil tu, oh cantik, mobil ajak berdakwah, keliling kemana-mana, satu lampu merah stop, ada 5-6 mobil belakang terbaca jengok galau. Dah repot, ingat kepada sedikit, solatlah kamu sebelum kamu disolatkan, tunjuk gambar kuburan, sudah. Orang pertama jengok kuburan dulu, ngapa ni? Ada tulisan, ada tu tulisan. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Atau sampai hadis Nabi, berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Al-hadis. Tunjuk gambar kartun, budak geng sujud sama maknya. Semua itu dakwah, ikhwan. Semua itu dakwah kalau kita mau bisa. Ya. La ilaha illallah. Fala tuqassir sa'atan walau tawwat washtarakat ayyam, walaupun sampai habis waktumu kau habiskan untuk berdakwah. Wala tugassir sa'atan fid da'watin fa innaha fid dini aqwal ghurah. Jangan kau berasa malas atau tidak bersemangat dalam berdakwah. Ya, sekali lagi ikhwan, antum bisa ya. Antum sekarang duduk di majlis al-faqir atau majlis Ustaz fulan, antum dengar tadi ada kalimat-kalimat yang cantik. Antum boleh edit, potong, tapi yang cantik juga potongnya. Jangan jadi fitnah potong kaki. Share ke kawan-kawan kita. Misalnya Ustaz pembahasan tentang mana cara main bola syar'i. Ya, kawan kita hobi bola tapi tidak syar'i, share garing bersama mereka. Bila boleh nanti punya kreatif, inti modifikasi, unjuk gambar ini, unjuk suara, unjuk background, share kan, itu sudah dakwah. Waktu itu jadi mahal di sisi Allah. Duit kuota yang dia keluarkan jadi nilai dakwah fisabilillah dan seterusnya. Wa innaha fi hadhil a'wam mafrudun 'ala al-anam. Karena ini kata beliau di zaman sekarang bukan sesuatu yang wajib untuk kita sampaikan kepada manusia. Id gharabatid din biha qad syamilat wa fatratul Islam fiha kamulat. Karena kalau kita tidak menjalankan ini, Islam ini akan hilang, akan lemah. Ya, sinar agama ini akan pupus. Sampai orang yang mengerti agama akan jadi tak ngerti agama. Yang sifatnya umum pun mereka tak paham. Id gharabatud dini biha qad syamilat wa fatratul Islam fiha kamulat hatta laqad khifan intimasud din ma intifai surajul yakin. Semakin hilang agama ini, semakin pupus ketika orang tidak ada lagi yang berdakwah, tidak lagi menyampaikan kebaikan, kebajikan.
ente punya rumah makan, restoran, apa yang ente bisa tampilkan lewat dakwah di situ? Apa yang harus tampilkan foto Habib-Habib kiai-kiai di restoran ente? Ya boleh, tidak ada apa-apa. Yang penting lebih munasib apa? Ajarkan tentang sunnah makan. Ya, cucilah tangan sebelum dan sesudah makan, baca doa, syukuri setelah makan. Ajar makan duduk sungguh. Nah itu sudah dakwah. Sudah dakwah. Hatta lagat hifan timasuddin, sampai kita khawatirkan kalau orang sudah wa'we, nafsi-nafsi, tidak peduli dengan keadaan orang lain, tidak pernah negur orang yang salah, tidak pernah mendoakan apa mengajak orang dalam kebaikan, maka dikhawatirkan agama ini akan pupus, akan hilang. Sinar keagamaan akan hilang, sinar keyakinan akan hilang. Falam yakun aujaba min ihya'il maitil huda syai'un bilam zira'i. Maka ikhwani, tidak ada pilihan lagi, tidak ada perselisihan. Di saat seperti ini kita wajib untuk menghidupkan keadaan yang mati di lingkungan kita dari urusan agama. Banyak ikhwan. Ya antum di sini Allahumma shalli Muhammad tabarakallah, Palembang pada umumnya itu pun masih daerah-daerah kita sini. Ya, tapi kalau antum daerah Palembang, daerah-daerah yang komplek perumahan-perumahan yang baru-baru itu kadang-kadang tidak kati ustaz, tidak kati majelis taklim, gersang, apalagi di luar Palembang. Nyai majelis gersang, bahkan mereka tuh bingung, kok bisa aja majelis sampai seminggu 3-4 kali, kan sekali aja cukup dia bilang. Ada sih kau di Palembang sini, kebetulan mamangnya ketemu, mamangnya bingung, nyingok pona nih, dengan mana kau, nak ke mana kau? Majelis bang, besok mana? Majelis bang, majelis terus katanya. Berapa kali seminggu? Ya kadang 4, kadang 5. Loh, kan cukup sekali saja dia bilang. Orang awam tadi itu. Ya, cukup sekali saja jadi. Orang awam, tak tahu dia. Ya, kalau tempat dia mungkin kau tu sudah bangga, sudah cukup. Kita alhamdulillah dibentangkan Allah. Nanti sehari bisa dapat 3-4 majlis. Minimal 1 majlis bisa nanti pasti dapatkan insya Allah Ta'ala. Nah, banyak tempat-tempat yang mati kita hidupkan. Ya, kita hidupkan tentang hukum-hukum syariat Allah. Hatta ini kejadian ikhwan. Ya, anak kemarin baru dapat waktu kami ke Bangkok kemarin, bagusan. Ya, majlis subuh. Jadi ada juga bapak-bapak pas malam di hadir majlis kami, nitip pesan, tolong beb sampai ke beb. Di sini masih banyak orang tak paham tentang sujud tilawah. Jadi hamba Allah baru orang hidupkan sujud tilawah. Hatta kita dulu tu termasuk awam tentang sujud tilawah. Karena jaga nggak pakai sujud tilawah hari Jumat tu. Ya sekarang masya Allah langgar jigulugung kecil yang ada ke, dak apal nempel ke tulisan, hati-hati nempel ke jangan ganda-ganda. Ya nempel kan sampai sekilan dari lantai, haram inti. Ya ada juga masjid nempel ke tulisan surah sejadah dari pucuk sampai ke bawah, tinggal jarak sekilan dari lantai, sementara mimbar khotib di depannya. Jadi kalau khotib duduk tuh di mimbar, Quran itu terbawah. Haram itu. Dan harus tahu tulisan itu tidak boleh disentuh kecuali harus punya wudu. Jadi balik cerita tadi, apa dia pernah ngimami sholat. Ini baru kejadian. Ngimami sholat subuh hari Jumat. Jadi dia mungkin pernah nyengok di luar, keadaan luar, jadi dia pengen juga. Dia tak hafal. Jadi dia pasang lah. Ini anda dengar dewek, bukan A1 lagi sudah, kalau kami dewek. Jadi dia tadi ada macam kita kan penyanggah untuk nagak Quran kan. Ya, ditagoknya lah tulisan Quran tadi. Jadi dia sambil baca. Nah, pas dia sujud, Allahu Akbar. Selesai solat ada makmum kok teriak, batal nambahi rukun. Batal nambahi rukun. Kenapa? Tak pernah nemu. Kok langsung sujud? Ngane-ngane. Solat rukuk dulu. Ini langsung sujud. Habis sujud langsung tegak lagi. Itu sih kok. Yang kedua, ngomong ke makruh kau solat melihat tulisan itu. Pas anak cuti, ngapo? Iyo, dia tuh maki itu yang penyanggah itu pecah Kristen. Kalau Kristen galak nyanyi di gereja itu kan maki itu. No lah nyimpang jauh ni kan. Lah kesana pula. La haula wala quwwata illa billah. Tidak jauh-jauh di Palembang lah, sebelah Hulu sinilah kami ngalaminya budak-budak sebagian hadir. Ya, solat Isya maka doa kunut nazilah. Teriak di belakang, batal solat Habib jinya. Ngapo nambahi kunut jadi. Tak paham tadi. Nah, di tengah kota seperti ini masih banyak orang tak paham, apalagi di daerah-daerah yang di pojok sana ikhwan. Jadi memang butuh dakwah. Antum jangan nerima terus, magi ke juga. Ya, macam tadi Habib sampaikan, kami sampaikan, kamu di pasar, kami tak pacak masuk pasar. Mungkin sekali-sekali boleh masuk pasar. Memang alhamdulillah sempat buka majlis di pasar. Ya, seminggu sekali, kamu kan tiap hari. Ya, di kuliahan, di sekolahan, itu sampaikan. Ya, banyak mereka tak paham tentang najis, tentang aurat, sampaikan. Wa dzaka am lam yakun fihi sa'ah
aslan likulli mu'min ayyada'ah. Maka di situ kata beliau perkara yang tidak ada suatu batasan bagi siapapun harus berusaha mengambil bagian setiap mukmin. Bal yalzam istighraqu kulli juhdin fihi ma istighraqi kulli wujudin. Bahkan setiap orang harus berusaha mengambil bagian itu. Ya, jangan macam ada orang ngomong ngapain tidak galak semayang di langgar lagi. Ai, semayang tak benar kalau orang langgar tu. Ya, ngapain tidak galak semayang di langgar lagi. Semayang tak benar kalau orang langgar. Nah, kalau kita tak benar, benari. Bukan kau belari. Benari, bukan belari. Maka kata orang langgar tak benar kalau semayang. Nah, kalau nanti tahu tak benar, benari. Itulah nyata, berarti banyak orang yang tak benar. Ini dia malah lari. Malah ngatai wong. Ya. Hakada banyak ikhwan, banyak ya yang tak paham aurat sangat banyak, yang tak paham najis tak paham banyak, bahkan tak ngerti tentang duit nganak itu haram, tak tahu mereka sampai dia makin logika kan beb, sebenarnya wajar beb kan kita ditolongnya, dipinjaminya, kalau kita ngenjek lebih tekan terima kasih gitu tuh orang awam tadi ya, duit riba tuh jujur wajar, suatu yang logis, kita kan ditolongnya beb waktu kita susah. Jadi kalau kita balik ke lebih tu wajar, baik, terima kasih kita beb. Repot tak ada begini. Repot kita. La haula wala quwwata illa billah. Kullu ala maqdurihi ma amkana min ghairi taqsir wala mudahana. Sekarang kata beliau berusahalah masing-masing dengan kemampuan masing-masing dan jangan menggampangkan urusan ini. Ya, jangan pula kakek dibilang katakan sini belum ngajak wong sudah suudzon ai. Anak bukan ahlinya beb, anak bukan ustaz, anak bukan kiai, anak bukan habib. Ya. Kadang-kadang ujung itu kan dah majlis itu berapa tahun? Dah majlis 6 tahun, 6 tahun 6 ustaz. Oh, lah jadi kiai pacak kau ni. Ai beb, walaupun aku nyampe tak bakal nerima wong tu. Nah, lah suudzon duluan. Tak bakal nerima, bahkan kakek aku dikatoinyo. No, nyampe ke ida, bahkan dia suudzon. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjut lagi pada Senin yang akan datang باذنillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب توبة تغسل لوالدنا ربي والأهل والإخوان والسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدادة في الصحب والحمد للإله في البدء فاتحة بالقول وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والمنه ورسوله صلى الله عليه وسلم غير ذنوبنا يستر أيوبنا يكشف كروبنا وقضي حاجة من الآخرة رزقنا تقم استقامة وصلنا جعلنا منكم ننزل نستمع القول فيتبع ناس جعلنا وإياكم هادين مهتدين غير الضال ولا مضل مفاتح كل خير مغرق كل شر من أنفع بك الناس مبارك في كل حين بالغ في كل خير مسلم ظاهرا وعافية في خير وعافية إلى حضرة النبي فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم.